Okay, so today's class handling NaN values in pandas. So we have come across this word NaN in yesterday's class also. NaN simply stands for not a number. NaN means not a number. It can be a missing data in our data set or in the pandas data frame or an invalid data in the pandas data frame or in any data set, invalid data. It's not related to the data type that being handled in that database. Okay, so such kind of data is represented by NaN. So simple representation, simply representing it's not a number, or sometimes in some data frame it may be like NA, not available, or it will be like NAT, okay, not a type. Okay, so that are the meaning. That simply meaning whatever be the representation, NaN, Na, NaN, and NAT, etc., all represents that data in the corresponding field is missing. That data is not available for the analysis. Okay, so that is the meaning of NaN. So handling NaN values. So some kind of data will be having huge number of NaN values. So why these NaN values available? It may be because of systems failure to collect data during its data generation time. So data generate ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും സെൻസറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റ എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ആ ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻസർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പീരിയോഡിൽ ആ സെൻസർ വർക്കിംഗ് അല്ലായിരുന്നു. Okay, so it was under some error condition, or it was making some error values, or it was making always zero value, or some unknown values it was always making. So that always will be recorded in the data frame as a missing data. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ മിസ്സിംഗ് ഡാറ്റ വരാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ data are collected from the survey. Okay, so for survey, some link will be provided to the users, and the survey contributors may skip some field on the survey. For example, it is being asked to enter the salary of a person. Okay, so that person may not be interested to share his salary. He just skip that field. Okay, so a lot of such survey results will be collected and assembled and compiled to form a data set. In that case, that data field will be found missing. That will be handled in the data frame as NA values. Okay, so that is what is NaN represents in data analysis. Okay, so as an analysis tool, pandas it's provided some mechanisms, some methods to analyze the data frame with the existence of this NaN values. Okay, so we need to see how we can handle these NaN values, whether it is it will affect some severely to our data frame, or is that analysis will remain the same by keeping the NaN values there itself, or any other kind of replacing the NA value with some other useful informations or useful values in the data frame. Okay, so data frame like നമുക്ക് ആ വാല്യൂ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്യണോ, അതോ ആ ഡാറ്റ വാല്യൂവിനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അനാലിസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഈ ഹാൻഡ്ലിംഗ് വിത്ത് NaN വാല്യൂസിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ എന്താണ് ഈ സോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് NaN വാല്യൂസ് എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ. സോ നൺ ഉണ്ടാകാം, NaN ഉണ്ടാകാം, നോട്ട് എ നമ്പർ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ സം യൂസ്ഫുൾ ഫങ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ഇൻ pandas ലൈബ്രറി ഫോർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് വിത്ത് ദിസ് NaN വാല്യൂസ് ആർ ഈസ് നൾ, നോട്ട് നൾ, ഡ്രോപ്പ് NA, fill NA, റീപ്ലേസ്, ഇന്റർപൊളേറ്റ്, എക്സെട്ര. സോ ഇത്രയും ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ NA വാല്യൂസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാൻഡാസ് ലൈബ്രറിയിൽ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡാറ്റ ഫ്രെയിം ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്പി ആൻഡ് പാൻഡാസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടഡ്. ദെൻ ഡാറ്റ ഫ്രെയിം ഈസ് pd.data frame np.random.randn 5,3. സോ 5,3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? 5 rows and 3 columns ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്പി അറേ ആണ് വിത്ത് സൈസ് 5/3. സോ 5 rows and 3 columns. ദെൻ ആ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ഡാറ്റ ഫ്രെയിം ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിന്റെ ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലേബൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ACD
ACEFH ആണ് അതിന്റെ values ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. So it's not part of a program. We are just trying to make a data frame. Okay, so our data frame is having 5 rows and each row is indexed or addressed by A, C, E, F and H. And there are 3 columns because our data is handling having 3 columns. Okay, 5 by 3 number array. So the data columns are named in our data frame by 1, 2 and 3. So 3 rows and 5 columns. Additionally, fourth row is created by df of 4, which is equal to bar. So all the elements in the fourth row is having the entry bar. Then fifth row is created by df of 1 greater than or equal to 0. So this is a logical statement. Fifth row, that's row, sorry, fifth column, that column is named as 5 and whose value is decided by the value of column 1. So column 1, if it is greater than 0, condition is true. So fifth column is a logical column. That column is true when value in the corresponding column 1 is greater than 0. Okay, so df1 ലെ greater than 1 ആണ് വാല്യൂ എങ്കിൽ, greater than 0 ആണ് വാല്യൂ എങ്കിൽ df5 ലെ കറസ്പോണ്ടിങ് എൻട്രി ട്രൂ വരും. ലെസ് ദാൻ 0 ആണ്, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അവിടെ എങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ ഫോൾസ് ആയിട്ട് മാറും. Then first data frame നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്തു. df2 is equal to, we are creating another data frame. അതിൻ്റെ റീ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് പുതിയ DFന്റെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിനെ റീ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. വി ആർ ചേഞ്ചിങ്, വി ആർ മോഡിഫൈങ് ദ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂസ്. ആ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിന്റെ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ABCDEFGH ആണ്. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് AC, B ഇല്ല, D ഇല്ല, EFH. സോ ബിയും ഡിയും ഇല്ലാത്ത ജിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡാറ്റ ഫ്രെയിമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ DF2 എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ഒരു ഡാറ്റ ഫ്രെയിമാണ്. അതിനെ നമ്മൾ DF വെച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലേബൽസ് ACEFH അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കും. അഡീഷണലി ബിയും ഡിയും ജിയും നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2, 4, 6, 8 റോസ് ഉള്ള ഒരു ഡാറ്റ ഫ്രെയിമാണ് DF2 എന്ന് പറയുന്നത്. DF എന്ന് പറയുന്നത് 5 ലൈൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ 5 റോ ഉള്ള ഒരു ഡാറ്റ ഫ്രെയിമാണ്. രണ്ടിൻ്റെയും കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 നമ്പേഴ്സ് ആണ്. കാരണം DF2നെ നമ്മൾ DF വെച്ച് റീ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് എവർ ബി ദ അവൈലബിൾ കോളംസ് ഇൻ യുവർ DF data frame will retain in DF2 also. Okay, then we are printing second data frame. So nothing we are doing, we are just creating 2 data frames. So first data frame create ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് നമ്പി അറേ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ 5x3, 5 rows and 3 columns. നാലാമത്തെ റോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അതിൽ എല്ലാറ്റിലും ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിംഗ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്യാരക്ടർ അറേ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചാമത്തെ റോ ട്രൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ ട്രൂ ആണ്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ ഫോൾസ്. 1ലാണ് കോളം 1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രൂ എന്ന് വരും. That is the meaning of df of 5, df of 1 greater than 0. Greater than 0 ആണെങ്കിൽ df of 5 corresponding entry true വരും. Okay, so see 0.729673 എന്ന് പറയുന്നത് greater than 0 ആണ്. So this is true. 0.0659 എന്ന് പറയുന്നത് greater than 0 ആണ്, true ആണ്. This is negative number, so corresponding entry is false. This is positive number, corresponding entry is true. This is negative number, corresponding entry is false. Okay, so we created 2 data frames. So second data frame വന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിൽ നോക്കിയാൽ ACEFH 5 റോസ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. സെക്കൻഡ് ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം. അഡീഷണലി വി നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഡാറ്റ ലേബൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന റോ അഡീഷണലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ അതിന്റെ വാല്യൂസ് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? DF എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് DF എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിൽ ഇല്ല. സോ ആ ഡാറ്റ ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാൻഡാസ് അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തൺ എറർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അതിന് പകരം ആ വാല്യൂ അവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ് എന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ NaN എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ലോഡ് ചെയ്യും. So that is what the NaN represents. That value in that row is missing.
അതുപോലെ ഡി എഫിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന റോ ഇല്ല, ബട്ട് ഡി എഫ് ടുവിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന റോ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ വാല്യൂ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡി എഫിൽ നിന്നാണ്. ബട്ട് ഡി എഫിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന റോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് ഞാൻ NaN വാല്യൂസ് ആയിട്ട് മാറി. അതുപോലെ ഡി എഫിൽ ജി റോസും ഇല്ല, ആ ജി റോ ഇല്ലാത്ത റോസ് കൊണ്ട് ഡേറ്റ ഫ്രെയിം കൊണ്ട് ഡി എഫ് ടു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ജിയിലെ എൻട്രിയും NaN വാല്യൂസ് ആയിട്ട് മാറി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വേ ഹൗ we are come across with a situation where the data frame contains NaN values. ഓക്കെ, സോ NaN വാല്യൂസ് അവിടെ വന്നു. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള NaN വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ടൈപ്പ് അനാലിസിസ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ NaN വാല്യൂസിനെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഡാറ്റ ഫ്രെയിം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. വി are not able to read, or we are not able about to print all those data frames, all those values in the data frame, because thousands of rows and a number of columns will be having in each and every data frame. Okay, so നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1000-2000 റേഞ്ചിലായിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് 15-20 നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കോളംസ് ഉള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ഓക്കെ, ചെറിയ ഒരു സൈസ് ഉള്ള ഡേറ്റ ഫ്രെയിം ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് മാനുവലി അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വലി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ലാർജ് സൈസ് ഡേറ്റ വരുമ്പോൾ വിഷ്വൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, പ്രിന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. സോ ദർ ഷുഡ് ബി എ മെക്കാനിസം to check whether our data frame having or data frame contains a null value or a NaN value. So ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പാൻഡ ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് is null, ISNUL, is null or not null. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് നള്ളിനെ ഈസ് NA എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. സോ ഈസ് നൾ ആൻഡ് ഈസ് NA ആർ ബോത്ത് doing the same way of checking the value of each cell is null or not. Is null NaN ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആയിരിക്കും. ഓർ ഈസ് NA, സോ നമ്മൾ ജി എന്ന് പറയുന്ന റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോളം NaN ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഈസ് നൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നൾ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഈസ് നളിന്റെ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് NA ഓഫ് ദാറ്റ് സെൽ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും ട്രൂ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ദെൻ നോട്ട് നൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈസ് നൾ. Not null of that entry gth column or gth row first column എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ NaN ആണ്, പക്ഷെ അവിടെ നോട്ട് നൾ ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ നോട്ട് നൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോട്ട് നൾ അല്ല, ഇറ്റ്സ് നൾ ആണ്. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ false value. സോ ഈസ് നൾ എന്നാണെങ്കിൽ നൾ ആണോ, നൾ ആണെങ്കിൽ ട്രൂ, നൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയൽ വാല്യൂ ആണ് അവിടെയെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഫോൾസ് കിട്ടും. സോ നോട്ട് നൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോൾസ് കിട്ടും, നൾ ആണെങ്കിൽ നൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ കിട്ടും. സോ ജസ്റ്റ് ദേ ആർ ബോത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫങ്ഷൻസ്. സോ ഈസ് നൾ ആൻഡ് ഈസ് NA both are doing the same way of operation, same kind of operation. Not null or not NA will be doing the same operations. Okay, so they are both doing the same. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത DF2 എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ഫ്രെയിം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിൽ 8 റോ ഉണ്ട്, 5 കോളംസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതിലെ പർട്ടിക്കുലർ റോസിലെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് NaN ആണ്, നൾ വാല്യൂസ് ആണ്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ചെക്ക് വെദർ എ പർട്ടിക്കുലർ column of that data frame is having null value. Okay, so for that we have printed here the column 1 alone. So DF2 of 1, we printed one column alone. We don't want to analyze along entire data frame. Instead we will be checking a particular column of that data frame. So DF2 ന്റെ 1 column എന്ന് പറയുന്ന കോളം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ എൻട്രി 0.72 ആണ്, സെക്കൻഡ് ബിയിൽ NaN ഉണ്ട്, then NaN ഉണ്ട്. Okay, so these are the values in the data frames first column. Okay, then അവിടേക്ക് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യാണ് PD ഡോട്ട്. നമ്മൾ PDയിലെ ഫംഗ്ഷൻ, പാൻഡാസിലെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈസ് NA. ഏത് വാല്യൂ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ആർഗ്യുമെന്റ് DF2ന്റെ 1 ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഓരോ വാല്യൂവും അത് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് എൻട്രി 0.7292 ഈസ് NA അല്ല,
So it is false. NA ആണെങ്കിൽ true, NA അല്ലെങ്കിൽ false. So NA ഇപ്പോൾ 0.72693 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ false കിട്ടും. ദെൻ സെക്കൻഡ് റോയിൽ വരുന്ന എൻട്രി NaN ആണ്. സോ അതിവിടെ സക്സസ് ആണ്, ട്രൂ ആണ്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ട്രൂ ഹിയർ. സോ സിമിലർലി യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് or an array of or a series of logical values over the result of is NA function. Okay, so we can check whether that value is true or false by if condition. That is why we are using is null function to do some kind of logical decisions, to have some logical decision, to take some logical decisions on those data frame. Okay, next not NA array implementation തന്നെയാണ് not NA. ഇവിടെ കിട്ടിയ അതേ റിസൾട്ട് തന്നെ, അത് സോറി അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിസൾട്ട് ആണ്. ഈസ് എന്നയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നോട്ട് എൻ എ. സോ നോട്ട് എൻ എ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് എൻ എ ആണ്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ട്രൂ. ബട്ട് സെക്കൻഡ് വരുമ്പോൾ ഫോൾസ് വരാൻ കാരണം സെക്കൻഡ് എൻട്രി ഓഫ് ദാറ്റ് കോളം ഈസ് എൻ എ എൻ. സോ അവിടെ നോട്ട് എൻ എ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോ, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എ. So you are getting false here. So whatever the result in the first code segment, code cell, will be getting the opposite of that in the second code segment. Okay, so both are opposite function. Then is NA equivalent ആയിട്ടുള്ള function തന്നെയാണ് is null എന്ന് പറയുന്നത്. So you are getting the same result as we got in the is NA operation. So is null and is NA both are ultimately doing the same way of checking whether that column cells or column data are say NaN or not. Okay, so not null is same as not NA. So both functions will return the same result. Then fourth column also checking by using the same not NA functions, so same way, same result. And here we can check the what you say enter data frame also in a single go. PD dot is NA or is null df2. df2 the data frame all is passing as argument to this is NA function, so that resulting or result of that operation is also in another data frame with logical values. കറസ്പോണ്ടിങ് സെൽസിലെ NaN ആണെങ്കിൽ ഈസ് തന്നെയാണ്. NaN ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രൂ കിട്ടും, NaN അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോൾസ് കിട്ടും. Okay, so this is the way of checking whether the data frames contains NaN values or not. Just checking only. Okay, and accordingly, if there are some NaN on the data frame, we can check where it is, and we can do some kind of manipulations on that data frame, some kind of or changing the values on that NaN places in the NaN values on the data frame. So അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. So this is the way how we can check NaN in the data frame. Then NaNലെ ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ആണ്, ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻഡിജർ ആണ് മിസ്സിംഗ് എങ്കിൽ, ഇൻഡിജർ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂവിനെ ആണെങ്കിൽ പാണ്ടാസ് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് NA എന്നായിരിക്കും. സോ NA കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോളത്തിൽ വരുന്നതെല്ലാം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. സോ എന്നിന് പകരം ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആണ് ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിൽ മിസ്സിംഗ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുൻപുള്ള ഡാറ്റാസിന്റെ ടൈപ്പ് എല്ലാം ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോളത്തിൽ അവിടെ NA എന്നായിരിക്കും ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിൽ കാണിക്കുക. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി NA, NaN, NAT, നൺ, മിസ്സിംഗ്, വട്ടവർ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും, ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. ഇനി ഡാറ്റ കോളം അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ കോളം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ടൈമാണ്, ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈമാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വാല്യൂ ആണ് മിസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പർട്ടിക്കുലർലി ദാറ്റ് കോളം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ടൈം ആൻഡ് സം വാല്യൂസ് ആർ മിസ്സിംഗ് ഓൺ ദാറ്റ് കോളം. സോ അവിടെ NaN പകരം ആ ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നത് NAT എന്നായിരിക്കും. സോ വി വിൽ സീ NaN and NAT how it is. ഓക്കെ, സോ DF2 എന്ന് പറയുന്നത് DF ഡോട്ട് കോപ്പി, DF-ൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇത് ഡാറ്റ ഫ്രെയിം കോപ്പി ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ്. DF2 DF എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എറർ ആയിരിക്കും. സോ DF എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ഫ്രെയിം നമ്മൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ വാല്യൂ അങ്ങനെ തന്നെ DF2ലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു. ദെൻ DF2-ൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു കോളം കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1 ജാനുവരി 2012 എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡറിലാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇയർ, ദെൻ മന്ത്, ദെൻ ഡേറ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഡാറ്റ ആണ്, ഒരു ടൈം ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾക്ക് ടൈം സ്റ്റാമ്പിൽ DF2-ൽ വരേണ്ടത്. ദെൻ വി ആർ പ്രിന്റിംഗ് DF2
then df2 dot location ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എ സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് എയും സിയും എച്ചും എന്ന് പറയുന്ന റോയിലേക്ക് പോവുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് വണ്ണും ടൈം സ്റ്റാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിലേക്ക് പോവുക. ഓക്കെ, സോ ഒന്നാമത്തെ റോ, മൂന്നാമത്തെ റോ, ലാസ്റ്റ് റോ, അത്രയും റോയിലെ വൺ കോളം ടൈം സ്റ്റാമ്പില് np.nan എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ, np.nanലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പിയിലെ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് nan, നൾ വാല്യൂവെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് np.nan. സോ ഇറ്റ്സ് യൂട്ടിലിറ്റി ഫ്രം ദ നമ്പി. ദെൻ വി ആർ പ്രിന്റിംഗ് df2. ദെൻ df2ന്റെ ടൈപ്പും അതിൻ്റെ വാല്യൂസും പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ df2 പ്രിന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ്. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് nan വാല്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. സോ 1-ലെ df-ലുണ്ടായിരുന്ന അതേ വാല്യൂസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. 4-ൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ബാറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 5-ലെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 അക്കോർഡിംഗ് ടു കോളം 1, അതിനനുസരിച്ച് ട്രൂ ഫോൾസ് വാല്യൂ കിട്ടി. ദെൻ 2000 അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ഡേറ്റ ആക്കിക്കൊണ്ട് 1/2012 ഡേറ്റ ആക്കിക്കൊണ്ട് ആ ടൈം സ്റ്റാമ്പിലെല്ലാം നമുക്കൊരു സെയിം ഡേറ്റയും ഫില്ല് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ആണ് നമ്മൾ ടൈം സ്റ്റാമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള പ്രിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദെൻ വി ആർ ചേഞ്ചിങ് പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ ഫ്രെയിം. np.nan വെക്കുകയാണ്. സോ എയിലും സിയിലും എച്ചിലുമാണ് nan വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എ, സി ആൻഡ് എച്ച്. സോ എ കോളത്തിൽ nan വാല്യൂ ഉണ്ട്, സിയിൽ nan വാല്യൂ ഉണ്ട്, എച്ചിൽ nan വാല്യൂ ഉണ്ട്. ദെൻ ഏത് കോളത്തിലൊക്കെയാണ് 1 ആൻഡ് ടൈം സ്റ്റാമ്പിലാണ് nan വാല്യൂ. സോ എ ആൻഡ് 1-ൽ nan വന്നു, സി ആൻഡ് 1-ൽ nan വന്നു, എച്ച് ആൻഡ് 1-ൽ nan വന്നു, എ ആൻഡ് ടൈം സ്റ്റാമ്പിൽ nan വന്നു. സോ അവിടെ NaN ആണ് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഈ ടൈം സ്റ്റാമ്പില് ബേസിക്കലി ദാറ്റ് കോളം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ടൈം. സോ ഇവിടെ ബേസിക്കലി 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പർ ആയിരുന്നു. സോ അതവിടെ NaN എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ NaN ആയിരിക്കും, ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ Na ആയിരിക്കും. എനിവേ, സോ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ആയതുകൊണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ അവിടെ NAT എന്ന് വന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് എ മെത്തേഡ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചത്. ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് നോട്ട് എ ടൈം എന്നും, നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നോട്ട് എ നമ്പർ എന്നും വരും. സോ ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ വേ ദാറ്റ് differentiate the data types for corresponding to the missing values in the data frame. സോ ഇൻസേർട്ടിങ് ദ മിസ്സിംഗ് ഡാറ്റ, എങ്ങനെയാണ് ഈ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ് ഉള്ള ഡാറ്റ ഫ്രെയിം ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എക്സിസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സിംഗ് അല്ലാത്ത വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് ആ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസിനെ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് മിസ്സിംഗ് ഡാറ്റ ഇൻസേർഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, റീപ്ലേസ് ആൻഡ് ഫിൽ. Whatever the function fill is doing on the data frame, same way we can do the same kind of operations by replace function also. So now fill matre ivide explain cheyidittu include cheyiditullu. You can try your own how the series or replace is working on the data frame with the pandas. Okay, anyway, ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പാണ്ട സീരീസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പീരിയഡ് സീരീസ് 1, 2, 3. സോ 1, 2, 3 എന്ന് പറയുന്ന കോളം ഡേറ്റ ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊരു സീരീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ആദ്യത്തെ വാല്യൂസിൽ നമ്മൾ നൺ വാല്യൂ കൊടുത്തു. സോ നൺ ഈസ് ഈക്വലൻ ടു missing value in the pandas data frame. Then we are printing s value. Then period.series le abc എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലൊക്കേഷനിൽ nan കൊടുത്തു. Then location 1-ലെ nan കൊടുത്തു. Then we are printing that s values. So ആദ്യത്തെ s എന്ന് പറയാം, ആദ്യത്തെ സീരീസ് നിന്ന് 1, 2, 3 ആണ്. സോ C1-നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് nan കൊടുത്തു. സോ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ nan 2 and 3 എന്ന് വന്നു. സോ 1, 2, 3-ലെ 1-നെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. 0th ലൊക്കേഷനിൽ നൺ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് NaN. സോ ആക്ച്വലി നൺ എന്ന് കൊടുത്താലും ഡാറ്റ ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ടാസ് ആ നൺ വാല്യൂനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് NaN എന്നായിരിക്കും. സോ 2-നും 3-നും മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ദെൻ സെയിം ഡാറ്റ series is replaced with some another kind of data, ABC എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിംഗ് വെച്ച് ക്യാരക്ടർ വെച്ച് നമ്മൾ ഡാറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ നൺ കൊടുത്തു, ബി ലൊക്കേഷനിൽ np.nan കൊടുത്തു. 2 വന്നപ്പോഴും ആദ്യത്തിലെ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ നൺ വന്നു, ദെൻ NaN വന്നു. സോ ഇൻഡിജർ ആണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവിടെ NaN എന്ന് വരും. സ്ട്രിംഗ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് ആണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവിടെ നൺ വരും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ നമ്പി നറേ അവിടെ ബേസിക്കലി ക്യാരക്ടർ നമ്പർ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് എൻട്രീസും nan വന്നു.
സോ സിമ്പിൾ ഇത്രയും മീനിങ് ഉള്ളൂ. ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നൺ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നൺ തന്നെ വരും. ഇൻഡിജർ, ബേസിക്കലി ഇൻഡിജർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നാൻ NaN എന്നോ NA എന്നോ ആയിരിക്കും വരിക. സോ ബേസിക്കലി ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ NaN എന്നും, ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ int64 ആണെങ്കിൽ NA എന്നും ആയിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, സോ NaN എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ കാൽക്കുലേഷൻസ് വിത്ത് മിസ്സിംഗ് ഡാറ്റ. എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഈ മിസ്സിംഗ് ഡാറ്റ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്പി, ദെൻ ഡാറ്റ ഫ്രെയിം. ഒരു ഡാറ്റ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് np.nan എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ സം നമ്പേഴ്സ് ആർ ദെയർ. Then so this data frame is going to have 2, 4 and 5 rows and 3 column. Then data frame create ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സിന്, റോസിന് നമ്മൾ പേര് ACEFH എന്ന് പേര് കൊടുത്തു, കോളത്തിന് 1, 2, 3 എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് 2 ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ. ഓക്കെ, സോ ഡാറ്റ ഫ്രെയിം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് എ ഡാറ്റ ഫ്രെയിം ആൻഡ് നെയിംഡ് ഇറ്റ് ആസ് DF1 ഹാവിംഗ് 5 rows and 3 column. ദെൻ വേറൊരു ഡാറ്റ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ് കൂടുതലാണ്. ദെൻ DF2 പീരിയഡ് ഡാറ്റ ഫ്രെയിംസ് ഡോട്ട് ഡാറ്റ. സോ ആദ്യത്തെ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് DF1 ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, രണ്ടാമത്തെ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് DF2 ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. DF1ലും DF2ലും നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്, മീൻസ് ദേ ആർ മാച്ചിങ്, ആൻഡ് കോളംസ് ഓൾസോ മാച്ചിങ്. Okay, then we are printing DF2. Then we are taking the sum of the data frames DF1 plus DF2. രണ്ട് ഡാറ്റ ഫ്രെയിംസ് കറസ്പോണ്ടിങ് എൻട്രീസ് റോസും കോളംസും മാച്ചിങ് ആണ്. സോ നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഡാറ്റ ഫ്രെയിംസ് തമ്മിലുള്ള സം ഓപ്പറേഷൻ എടുത്തിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ആദ്യത്തെ ഡാറ്റ ഫ്രെയിം നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂസ് ആണ്. അത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ വാല്യൂസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡാറ്റ ഫ്രെയിം കിട്ടാം. സെക്കൻഡ് ഡാറ്റ ഫ്രെയിം എടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് 3 കോളംസ് കംപ്ലീറ്റ് NaN വാല്യൂസ് ആണ്. ബട്ട് ഡാറ്റ ഫ്രെയിം 1 അവിടെ വാല്യൂം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഡാറ്റ ഫ്രെയിം 1 ഇവിടെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് കിടപ്പുണ്ട്, ദെൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ രണ്ടും കൂടി സം എടുത്തപ്പോൾ DF1 സം ഓഫ് ദ ഡാറ്റ ഫ്രെയിം ഈസ് DF1 പ്ലസ് DF2ന്റെ സം എടുത്തപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്, 2 and 3 കോളംസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, സോ റിസൾട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സം എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ റിസൾട്ട് മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ സം കൂടി എന്തായിട്ട് മാറും, മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് കാണിക്കും. ആക്ച്വലി NaN plus NaN is NaN. Then here also NaN plus NaN is NaN. Then മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂ ഇയിൽ ഇവിടെ നമ്പർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ നമ്പർ ഉണ്ട്, സോ they will get added. Then here also the change here is under the 2 second column, ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ ആണ്, ഇവിടെ NaN ആണ്. സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ NaN ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ 3 കംപ്ലീറ്റ് NaN ആണ്, സോ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന 3 കംപ്ലീറ്റ് NaN ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. 2 ഇവിടെ 3 ഇവിടെ 2 തമ്മിലായിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുക. കറസ്പോണ്ടിങ് ലേബൽസ് കറസ്പോണ്ടിങ് കോളം വൈസ് ആയിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുക, ഈ ലേബൽസ് നോക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ -1.509059 -1.509059 കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എന്തോ ചെറിയൊരു എറർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. One, 3, 2, 1, 2, 3. Yeah, now it's okay. So 1.509059 ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ റോസ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ, കോളംസ് കൺഫ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വന്നത്. Okay, so anyway, NaN values plus a number gives the answer as NaN. അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay, NaN values plus a number gives the answer as NaN. ദെൻ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പാൻഡാസിലെ ഫംഗ്ഷൻ മീൻ ആണ്. DF1ന്റെ മീൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വാല്യൂസിന്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോളം 1ന്റെ കോളം വൈസ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യും. NaN ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും, അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. സോ അവർ ആൻസർ ഹിയർ ഈസ് DF1 എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ഫ്രെയിം. DF1ൽ 1 .119209 ആണ്, Fല് -2.10 ആണ്. സോ ഈ രണ്ട് നമ്പർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യും, അതിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ചെയ്യും.
Actually divided by 5 ആണ് എടുക്കേണ്ടത്, but 3 elements 0 ആണ്, സോറി NaN മിസ്സിംഗ് ആണ്. സോ മിസ്സിങ്ങിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല, ദേ വിൽ ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ NaN വാല്യൂസ്, അതിന് കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല, സം എടുക്കുകയില്ല. ഓക്കെ, സോ അതാണ് മീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ. സോ കാൽക്കുലേഷൻസ് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ NaN തന്നിട്ട്. സോ ടോട്ടൽ 1ന്റെ മീൻ എടുക്കുമ്പോൾ 1 എന്ന DF1ന്റെ 1 കോളത്തിൽ NaN ഉണ്ട്, ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട്, അഗൈൻ NaN ഉണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ എൻട്രീസ് 5 ആണ്. സം എടുക്കുമ്പോൾ NaNനെ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. സോ ഈ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യും. ദെൻ മീൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എൻട്രീസ് ഇൻ ദ കോളം 1 എന്ന് പറയുന്ന 5 ആണ്. സോ ദി സം ഓഫ് ദീസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 അല്ല മീൻ. NaNനെ കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, അവോയ്ഡ് ചെയ്യും, അതിന് എടുക്കുകയില്ല. Okay, so that mean is actually 0.119209 minus 2.104569. ആ സമ്മിന് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും നമുക്ക് -0.92992687. So similarly the case is for 2 and 3 columns. Okay, then സെയിം ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് DF1 മീൻ ഇവിടെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 0. ആ 0 ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്സിസിനെയാണ്. ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോളം വൈസ് ആഡ് ചെയ്യണോ, കോളം വൈസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണോ, റോ വൈസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണോ. സോ 0 ആണെങ്കിൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളം വൈസ് ആയിരിക്കും, 1 ആണെങ്കിൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ വൈസ് ആയിരിക്കും. സോ DF1 ഓഫ് മീൻ 0 അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് ഡീഫോൾട്ട് 0 ആയിട്ട് എടുക്കും, കോളം വൈസ് ആയിരിക്കും മീൻ കാണുക. So DF1 of mean equal to mean bracket 0 or without 0, operations will be column wise and we will get 1 in the answer, second column in the answer, third column in the answer. Same mean operation on data frame 1 with argument 1 means axis 1. So operation will be going on along the row. Okay, so ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും സം എടുത്തിട്ട് divided by 2. So NaN ഉണ്ട്, so NaN മിസ്സിംഗ് ആണ്, സോ അതിന് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. Take the sum of these two divided by 2 and will be marked under the same row. Okay, so that is the difference. 0 means perform operations column wise, 1 means perform operations on row wise. If 0 is not used, then also Python will treat operation along the column wise. So row wise operate ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ 1 പാസ് ചെയ്താൽ മതി. So that is what this operation. ഇവിടെ 0 ഇല്ലാതെ 0 ഓഫ് ഓപ്പറേഷനിൽ എന്താണോ റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് അതേ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. Then cumulative sum, DF1 of cumulative sum of 0 means column wise ആണ് cumulative sum. NaN സം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. Cumulative sum എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലൊക്കേഷനിൽ ഇടും. സോ ഇയില് അതിന് മുമ്പ് എല്ലാ വാല്യൂസും ആഡ് ചെയ്യാനില്ല, സോ അതിന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇയിൽ വരുന്ന ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് അവിടെ പാസ് ചെയ്തു. ദെൻ എഫിലെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഫിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ എച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആൻസർ കൂടിയിട്ട് ഈ സം ഓഫ് അതിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. സോ NaN ആണെങ്കിൽ അതിന് റിസൾട്ടിലും അതിന്റെ സ്കിപ്പ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുക. Okay, so ഇതാണ് cumulative sumന്റെ ഓപ്പറേഷൻ. Then cumulative sum row wise 1 പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സോ റോ വൈസ് ഈ രീതിയിൽ cumulative sum എടുക്കും, അതിന്റെ റിസൾട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. Then DF cumulative sum skip NA is equal to false. Skip NA എടുക്കണ്ട എങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ കൊടുക്കുക. Skip NA is equal to true ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ NAസും വാല്യൂസും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കും. So just try to execute that code segment yourself. Then another example, print DF1. Same നമ്മൾ ആദ്യത്തെ DF1 values അവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്തു. Then group by എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Group by 2 of mean. സോ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് DF1ലെ 2 എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിലെ ഉള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക. സോ 2 എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തില് 5 എലമെന്റ് ഉണ്ട്, 5ഉം ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ആണ്, സെയിം ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് 5 സെറ്റ്സ്. ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈയുടെ ഓപ്പറേഷൻ. എത്ര ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ ആ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് മാറും. So group by on 2 will give 5 separate groups, with the first group that belongs to first row, second group that belongs to second row of the data frame, etc. and last row belongs to last row of the data frame. So 5 സെഗ്രായിട്ട് മാറും. അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും മീൻ ചെയ്തു. ദെൻ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്, കോളം വൈസ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ 2ന്റെ കോളം എടുത്തു, അതിന്റെ സം എടുത്ത് 1നും 2ലും സം ഓപ്പറേഷൻ മീൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് അവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. അതാണ്
ഗ്രൂപ്പ് ബൈയുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഈ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്പർ ഒന്നും ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻ റിസൾട്ടും കുറഞ്ഞു വന്നേനെ. സോ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച എന്താണോ ഓപ്പറേഷൻ അതിന്റെ സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ബൈയുടെ ഓപ്പറേഷൻ. ജസ്റ്റ് മീൻ ഓഫ് ആക്സസ്, ദാറ്റ്സ് ദ ചേഞ്ച് ഹിയർ ഇൻ ദ mean operation. Okay, now sum of an empty or all NA series or column on a data frame is 0. ഇനി എല്ലാ NA വാല്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളം അല്ലെങ്കിൽ റോ അതിലെ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം 0 ആണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ NaN വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോയിലെ എല്ലാ എലമെന്റും 0 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സം റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിട്ടായിരിക്കും എന്താ പാണ്ടാസ് കാണിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു സീരീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് 0 ആണ്, രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് 0 ആണ്. ദെൻ ആ എലമെന്റിന്റെ ആ സീരീസ് ഡാറ്റ സീരീസ് പാണ്ടാസ് സീരീസിന്റെ സം എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ സം എടുത്തു വരുമ്പോൾ സ്കിപ്പ് പിന്നെ വേറൊരു നമ്പർ ഇല്ല. സോ സ്കിപ്പ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് പകരം അതിന്റെ സമ്മിനെ പാണ്ടാസ് റിസൾട്ട് തരിക 0 എന്നായിരിക്കും. അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ പാണ്ടാസ് റിസൾട്ട് 1 ആയിട്ടായിരിക്കും. എല്ലാ എലമെന്റ്സും NA വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ 0 റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതിന് പകരം 1 ആയിരിക്കും പാണ്ടാസ്. അങ്ങനെയാണ് ആ പാണ്ടാസ് മൊഡ്യൂളിൽ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദ അനാലിസിസിലെ അതിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു യൂസ്ഫുൾ കേസ് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ റിസൾട്ട്. സോ സം എടുക്കുമ്പോൾ എൻറ്റയർ ഡാറ്റ കോളം 0 ആണ്. സോ സം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 0 വരും. ഓൾ ഡാറ്റാസ് ഓഫ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ സീരീസ് ഓർ കോളം ഈസ് NA ആൻഡ് ദെൻ അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 ആയിരിക്കും കിട്ടുക. NA values in group by, അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടതാണ്. സെയിം എക്സാമ്പിൾ ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഹിയർ. സോ ഞാൻ കുറച്ച് പറയുന്നില്ല. ദെൻ സോ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ബൈയിൽ എങ്ങനെയാണ് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അവർ മാക്സ് വാല്യൂ, മിൻ വാല്യൂ, മീഡിയൻ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ വർക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ മീഡിയൻ ഓപ്പറേഷനിൽ NA വാല്യൂസ് സ്കിപ്പ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുക. അത് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ദെൻ ക്ലീനിങ് ഓർ ഫില്ലിംഗ് മിസ്സിംഗ് ഡാറ്റ. ഒരു ഡാറ്റ ഫ്രെയിം എടുത്തു. സോ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂയെ നമുക്ക് എടുക്കണോ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂവിന് മീനിങ് ഇല്ല. സോ അതിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ എങ്ങനെയാണ് മിസ്സിംഗ് വാല്യൂവിനെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ക്ലീനിങ് ബാർ ഫില്ലിംഗ് സെഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാൻഡാസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഫിൽ NA വാല്യൂവിന് ഫിൽ ഫംഗ്ഷൻ. സോ റീപ്ലേസ് NA വിത്ത് എ സ്കെയിലർ വാല്യൂ. ഒന്നാമത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എല്ലാ NA വാല്യൂസിനെയും പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. You can replace it with 1, -1, 0, 2, -5, so and so. ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിൽ NA എന്നുള്ളടത്ത് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഫിൽ വിത്ത് സ്കെയിലർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ യു ഹാവ് എ ഡാറ്റ ഫ്രെയിം ഹിയർ. ഞാനതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ അതേ ഡാറ്റ ഫ്രെയിം തന്നെയാണ്. 4th കോളത്തിലെ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്, 5th കോളത്തിൽ ഒരു ലോജിക്കൽ കോളം, ദെൻ 6ാമത്തേലെ ടൈം സ്റ്റാമ്പിൽ ഒരു ഡേറ്റ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻസ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഇത് മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദെൻ ആ ഡാറ്റ ഫ്രെയിം പ്രിന്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ആ ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിൽ NA ഉള്ളിടത്തെല്ലാം 0 പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഡാറ്റ ഫ്രെയിം പ്രിന്റ് ചെയ്തു. മിസ്സിംഗ് എല്ലാം NaN or NAT കാണിച്ചു. ദെൻ അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഫ്രെയിം ഇവിടെ വരെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടി. ലാസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ NaN എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ, സോ ഇവിടെ NaN ആണ്. ആ NaNൽ നമ്മൾ 0 വാല്യൂ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചു. ടൈം സ്റ്റാമ്പിലും 0 വാല്യൂ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചു. wherever you have NaN or missing data, they are all replaced with 0 value. അത് 0 വരാൻ കാരണം എന്താണ്? Here we used 0. So it is being asked to replace with 5. You just need to replace 0 with 5 so that this NaN will be replaced with 5. Okay, so that is what fill works in pandas. ദെൻ ഇനി മിസ്സിങ്ങിനെ നമ്മൾ 0 അല്ല ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ, സോ 1ലെ ഡേറ്റ ഫ്രെയിമിൽ 1നെ നമ്മൾ മിസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് NaN എന്നുള്ളത് മിസ്സിംഗ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത്. സോ അവിടെ നമ്മൾ മിസ്സിംഗ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. സോ എന്താണോ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ ഫിൽ NAയിലെ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും. ദെൻ ഫിൽ ഗ്യാപ്സ് ഫോർവേഡ് ഓർ ബാക്ക്വേർഡ്. ഓക്കെ, പെർട്ടിക്കുലർ സ്കെയിലർ വാല്യൂ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം
ഫിൽ ഗ്യാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാഡിങ് ചെയ്യാന്ന് പറയും. ഓക്കെ, പാഡിങ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡിൽ വെച്ച് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അതെന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബാക്ക്വേർഡ് ഫില്ലിംഗ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ഫില്ലിംഗ്, രണ്ട് തരം ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ട്. സോ ഒരു ഡാറ്റ ഫ്രെയിം ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിൽ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, കുറെ പ്ലേസിൽ അവരുടെ വാല്യൂസ് മിസ്സിംഗ് ആണ്. ദെൻ അതിന്റെ ലേബൽസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കോളത്തിന് പേരും കൊടുത്തു. ദെൻ ഡാറ്റ ഫ്രെയിം പ്രിന്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ ഫ്രെയിം കിട്ടി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ df dot fill എന്നെ മെത്തേഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പാഡിംഗ്. സോ PAD എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് NaN വന്നാൽ ഓരോ റോയിലും ഓരോ കോളത്തിലും ആ ഡാറ്റ മൂവ് ചെയ്യും. സോ ആ കോളം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് NaN വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ NaN ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുൻപ് ഒരു NaN വാല്യൂ എൻകൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ റിസൾട്ടിലെ NaN തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കും. മീനിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം റോൾ നമ്പർ എയില് കോളം 1 വന്നു. സോ അതിന് മുൻപ് ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിലെ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ ഫ്രെയിം. സോ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് തന്നെ NaN ആണ് കിടക്കുന്നത്. സോ റീപ്ലേസ് വിത്ത് പാഡിംഗ് മെത്തേഡ് ആ വാല്യൂ NaN തന്നെ വെച്ച് വയ്ക്കും. അതിന് മുൻപ് NaN അല്ലാത്ത ഒരു വാല്യൂ ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിൽ ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ ആസ് NaN. സോ സെക്കൻഡ് റോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയും NaN വാല്യൂ ആണ്. ഇതിന് മുൻപ് NaN അല്ലാത്ത ഒരു വാല്യൂ ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിൽ വന്നിട്ടില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ആ വാല്യൂ NaN തന്നെ വയ്ക്കും. ദെൻ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ ഫ്രെയിമില് ഇയിലെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, NaN അല്ല. സോ ആ വാല്യൂ അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കും. അതുപോലെ എഫിലെ NaN വാല്യൂ ഇല്ല, സോറി എഫിലെ ഒരു നോൺ NaN വാല്യൂ ആണ്. സോ ആ വാല്യൂ എഫിൽ വെക്കും. നൗ ഹിയർ ഈസ് ദാറ്റ് പാഡിംഗ് വർക്ക് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്. എച്ചിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ NaN വാല്യൂ ഉണ്ട്. അതിന് മുൻപ് ഒരു നോൺ NaN വാല്യൂ ഇത് ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിലുണ്ട്. ആ വാല്യൂ -4.209 ആണ്. സോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ ലാസ്റ്റ് നോൺ NaN വാല്യൂ എന്തായിരുന്നോ ആ വാല്യൂ കൊണ്ട് NaN വാല്യൂവിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അതാണ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പാഡിംഗ് ഫിൽ NA എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആ കോളത്തിൽ പിന്നെ വാല്യൂ ഇല്ല. സോ അവിടെ ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി സെക്കൻഡ് കോളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 3 ആണ് അവിടുത്തെ കോളം നെയിം. ആ കോളം വാല്യൂവിൽ എല്ലാം NaN വാല്യൂ ആണ്. സോ പാഡിംഗ് മെത്തേഡ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കോളത്തിൽ NaN അല്ലാത്ത ഒരു വാല്യൂം അതിന് മുൻപ് വന്നിട്ടില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റിസൾട്ടിലും ആ NaN വാല്യൂ. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാ NaN വരാനും കാരണം ഈ കോളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എൻട്രി തന്നെ NaN ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ആ എൻട്രിയെ അങ്ങനെ തന്നെ NaN ആയിട്ട് വയ്ക്കും. സോ ഓരോ NaN വാല്യൂ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് മുൻപ് NaN അല്ലാത്തൊരു വാല്യൂ വന്നിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ ബിക്കം NaN ഇൻ ദ റിസൾട്ട് ഓൾസോ. Okay, coming to the last column, ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ NaN വാല്യൂ ആണ്. സോ അത് പാഡിംഗ് റിസൾട്ടിലും അതേ വാല്യൂ തന്നെ വന്നു. നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ വന്നത് NaN ആണ്. സോ പാഡിംഗ് ഫില്ലിംഗ് മെത്തേഡ് പാഡിംഗ് ആണ്. സോ NaN വാല്യൂവിന് അതിന് മുൻപത്തെ നോൺ NaN വാല്യൂ എന്താണോ അത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ മൂന്നാമത്തെ NaN വാല്യൂനെയും അതേ വാല്യൂ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. നാലാമത്തെ NaN വാല്യൂവിന് അതേ വാല്യൂ. അഞ്ചാമത്തെ വാല്യൂ അവിടെ ഉണ്ട്. സോ അതിനെ അതേ വാല്യൂ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. സോ ഇത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. NaN വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഡാറ്റ ഫ്രെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് ഈ എക്സിക്യൂഷൻ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഇനി സോ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് NaN വാല്യൂ വന്നപ്പോൾ എല്ലാ NaN വാല്യൂസിനെയും അവർ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒക്കുറൻസിനെ മാത്രം റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി. രണ്ടാമത്തെ ഒക്കുറൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, അതിനുശേഷം വരുന്ന ഒക്കുറൻസിനൊന്നും റീപ്ലേസ് ചെയ്യണ്ട. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്താൽ, ലിമിറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ റീപ്ലേസിനെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാം. So if we want to consecutive gaps filled up to a certain number of data points, we can use limit keyword. സോ ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, അതിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ലിമിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 കൊടുത്തിട്ട് ഫിൽ NA പാഡിംഗ് മെത്തേഡിൽ പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, എല്ലാ വാല്യൂസും ഇവിടെ 1 NaN ആണ്. ദെൻ 3 വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ NaN വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഈ ഫസ്റ്റ് NaN വാല്യൂ വന്നപ്പോൾ അതിന് മുമ്പത്തെ നോൺ NaN 1.21212 ആണ്. സോ റിസൾട്ടിൽ 1.21212 വന്നു. സെക്കൻഡ് NaN വന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് NaN നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് NaN വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു NaN മാത്രം റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദാറ്റ് റിസൾട്ട് വിൽ ലീവ് ദാറ്റ് NaN ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ കേസിലെ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ NaN വാല്യൂ 1.212 വന്നേനെ.
ലിമിറ്റ് ഈക്വൽ ടു 1 കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഒരു NaN വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്തോളൂ. ഇനി 2 NaN വാല്യൂവിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഗിവ് ദ ലിമിറ്റ് ആസ് 2. Okay, so and similarly the same explanation for the data on the column, last column also. Okay, hope it is clear. Then print DFL fill NA method fill feed fill forward fill എന്നാണ് fill കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ എഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് മുകളിലുള്ള വാല്യൂ കൊണ്ട്, അതായത് അതിന് മുൻപ് വന്ന വാല്യൂ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക, അതാണ് ഫോർവേഡ് ഫിൽ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സെയിം ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ്. മെത്തേഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫിൽ, പാഡിന് പകരം എഫിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാൻ, ആദ്യത്തെ നാൻ വന്നാൽ അതിന് മുൻപുള്ള നോൺ നാൻ വാല്യൂ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യത്തെ കോളത്തിലെല്ലാം നാൻ വാല്യൂ ആണ്, സോ റിസൾട്ടിലും നാൻ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ എൻട്രി നാൻ വാല്യൂ ആണ്. സോ ഫീഡ് ഫിൽ ആയതുകൊണ്ട്, ഫോർവേഡ് ഫിൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് മുൻപ് വന്ന നോൺ വാല്യൂ NaN വാല്യൂ 1.21 ആണ്. ആ രണ്ട് NaN വാല്യൂവിനെയും 1.21 കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഫോർവേഡ് ഫിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ FL is equal to fill NA മെത്തേഡ് is equal to FL കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ fill NA with method equal to FL പകരം FL കൊടുത്താലും നമുക്ക് സെയിം റിസൾട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം NaN വാല്യൂവിന്റെ മുൻപുള്ള വാല്യൂ കൊണ്ട് ഫിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോർവേഡ് ഫിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്വേർഡ് ഫില്ലും നമുക്കുണ്ട്. ബാക്ക്വേർഡ് ഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ NaN വാല്യൂ, NaN എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം ആദ്യം വരുന്ന നോൺ NaN വാല്യൂ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എല്ലാം NaN ആണ്, സോ റിസൾട്ടിലും NaN ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് കോളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ NaN വാല്യൂ ആണ്, അത് അങ്ങനെ തന്നെ വിടും. ഇവിടെ നോൺ NaN വാല്യൂ ആണ്, അത് അങ്ങനെ തന്നെ വിടും. ഇവിടെ NaN വാല്യൂ വന്നു, ഫോർവേഡ് ഫില്ലിംഗ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ NaN വാല്യൂവിനെ 1.212 കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തേനെ. ഇവിടെ ബാക്ക്വേർഡ് ഫില്ലിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഡാറ്റ ഫ്രെയിം നേരെ താഴേക്ക് പോകും. അടുത്ത നോൺ NaN എവിടെയാണ് ആ കോളത്തിലുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കും. സോ ആ കോളത്തിൽ അടുത്ത നോൺ NaN -0.70671 ആണ്. സോ ഈ NaN വാല്യൂവിനെ അതിന്റെ താഴെയുള്ള വാല്യൂ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുൻപുള്ള വാല്യൂ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ബാക്ക്വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പുറകിലുള്ള വാല്യൂ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. സി 0.70671. സോ ഫോർവേഡ് ആണെങ്കിൽ 1.21 ആയിരിക്കും, ഇവിടെയും 1.21 ആയിരിക്കും. ബാക്ക്വേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് NaN. ദെൻ ഇവിടെ NaN വാല്യൂവിനെ ബാക്ക്വേർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല. കാരണം എന്താ, ഈ NaN വാല്യൂവിന് ശേഷം ഒരു നോൺ NaN വാല്യൂ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് NaN ആയിരിക്കും. അതേസമയം ഫോർവേഡ് ഫില്ലിംഗ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് NaN വാല്യൂസിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് -0.173215 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണം. ഫീഡ്, ഫോർവേഡ് ഫില്ലിംഗ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് ഫില്ലിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ബാക്ക്വേർഡ് ഫില്ലിംഗ് bfill എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. ഇക്വലന്റ് ഫിൽ NA മെത്തേഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു bfill. ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ആ സെയിം റിസൾട്ട് ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത അതേ റിസൾട്ട് തന്നെ bfill വെച്ചും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോ fill NA ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് fill ഈക്വൽ ടു bfill എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം df.bfill എന്ന് കൊടുത്താലും സെയിം റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ദെൻ ഫില്ലിംഗ് വിത്ത് എ pandas ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇനി പർട്ടിക്കുലർ പാൻഡാസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് ഫില്ലിനെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം. സോ ആദ്യം ഒരു ഡാറ്റ ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിൽ പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ലൊക്കേഷൻസിൽ നമ്മൾ നാൻ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ ഫ്രെയിം. 10 കോളംസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റാൻഡ് 10 റോസ് 3 കോളമുള്ള ഡാറ്റ ഫ്രെയിമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ പേര് ലിസ്റ്റ് ABC. സോ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൻ്റെ പേര് A എന്നും രണ്ടാമത്തെ B മൂന്നാമത്തെ C എന്നായിരിക്കും. സോ ഡാറ്റ ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻസിൽ ഈ സെലക്ട് ലൊക്കേഷൻസിൽ 3 മുതൽ 5 വരെയുള്ള റോയിൽ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ ഞാൻ 3 മുതൽ 5 വരെ മീൻസ് 3 and 4 ആദ്യത്തെ കോളത്തിലെ നാൻ. ഓക്കെ, സോ ആസ് പെർ ദിസ് ഓപ്പറേഷൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡാറ്റ ഇവിടെ 4ഉം 5ലും ഒന്നാമത്തെ കോളം, 5, 6, 7 രണ്ടാമത്തെ കോളം നാൻ വാല്യൂ, 5, 6, 7 രണ്ടാമത്തെ കോളം നാൻ വാല്യൂ അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചു. ദെൻ dff.fill NA dff.mean. സോ ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് fill NA വിത്ത് പാഡിംഗ് ഓർ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് ഫില്ല് ഓർ ബാക്ക്വേർഡ് ഫില്ല് ആണെങ്കിൽ അതിന് മുൻപുള്ള വാല്യൂ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത്. നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. ആ കോളത്തിലുള്ള മീൻ ആവറേജ് കൊണ്ടാണ് NA വാല്യൂസിനെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മീൻ. ഓക്കെ, അത് എൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ ക്ലിയർ ആണ്. ഫില്ല് NA വാല്യൂ എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം
ആ കോളത്തിൽ വരുന്ന NA അല്ലാത്ത വാല്യൂസിന്റെ മീൻ കൊണ്ട് ആവറേജ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതാണ് ഫിൽ ഡോട്ട് മീൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then fill dot if NA difference DFF dot mean B and C. ബിയിലെ ആൻഡ് സിയിലെ കോളത്തിലെ ബി എലമെന്റിന്റെ മീൻ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അതാണ് അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സമയം തീരുവാണ്, 5 മിനിറ്റ്. സോ ഡ്രോപ്പിംഗ് ആക്സിസ് ലേബൽസ് വിത്ത് മിസ്സിംഗ് ഡാറ്റ. ഡ്രോപ്പിംഗ് ആക്സിസ് ലേബൽസ് വിത്ത് മിസ്സിംഗ് ഡാറ്റ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സസ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ആ വാല്യൂ ആ ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിലെ ആ റോ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം, റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ഡ്രോപ്പ് NA. So if you want to simply exclude labels from a data set which refer to missing data, we can use drop NA. സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഡാറ്റ ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കോളം കംപ്ലീറ്റ് NaN വാല്യൂസ് ആണ്, സെക്കൻഡ് കോളം തേർഡ് കോളം നോൺ NaN വാല്യൂസ് ആണ്. സോ നമ്മൾ ആ ഡാറ്റ ഫ്രെയിം പ്രിന്റ് ചെയ്തു. Then df.drop NA axis equal to 0. 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോളമാണ്, എല്ലാ കോളവും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് empty ഡാറ്റ ഫ്രെയിം, കോളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. സോ ആക്സസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം. ദാറ്റ് വിൽ ഡിലീറ്റ് ഓർ റിമൂവ് ഓൾ ഡാറ്റ ഇൻ യുവർ ഡാറ്റ ഫ്രെയിം. അതേസമയം ആക്സസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഡ്രോപ്പ് NA ആക്സസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും റോയിൽ NaN വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കംപ്ലീറ്റ് NaN വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ റോ എടുക്കുമ്പോൾ 1 കോളത്തിൽ മാത്രമാണ് NaN വാല്യൂ ഉള്ളൂ. സോ ആ വാല്യൂ മാത്രം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും, ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് ആസ് ഇറ്റ് വിൽ റീറ്റെയിൻ. സോ 3ലും 2ലും നോൺ NaN വാല്യൂ ആണ്, സോ അത് ആൻസറിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫിൽ മെത്തേഡ് ആണ്, NaN വാല്യൂനെ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ്. അനാലിസിസിൽ വളരെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഇനി ഇന്റർപോളേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനും കൂടി പാൻഡാസിലുണ്ട്. ഇന്റർപോളേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഡാറ്റയിലെ ഏതെങ്കിലും ഡാറ്റ മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇന്റർപോളേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂനെ ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ മാത്സിലെ എന്താണ് ഇന്റർപോളേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. ദാറ്റ് pandas will do that interpolation operation depends on the previous data and fill that missing value accordingly. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഡാറ്റ ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഡേറ്റ് ഉണ്ട്, റാൻഡം ആയിട്ടൊരു നമ്പർ ഉണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ -1 and 10. ദെൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻസിൽ അവിടെ NaN വാല്യൂസും കൊടുത്തു. സോ ഇത് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ദെൻ ആ ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്തു. സോ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് റാൻഡം ആയിട്ട് 66 റോസ് ആണ് ഉള്ളത്. സോ വലിയ ഒരു ഡാറ്റ ഫ്രെയിം ആണ്, മീൻസ് 66 സൈസിലുള്ള ഡാറ്റ ഫ്രെയിം ആണ്. അതിന് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 66 0 മുതൽ 66 വരെയുള്ള റോസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ട്, കുറേ വാല്യൂസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് NaN വാല്യൂസ് ആണ്. ദെൻ ആ ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിന് നമ്മൾ സൈസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വിഷ്വൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വാല്യൂ വൈസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. സോ മിസ്സിംഗ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിനെ മാറ്റ്പ്ലോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിന്റെ ഡേറ്റ്സ് ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഓൺ വൈ ആക്സിസ്. സോ ഡേറ്റ്സ് എക്സ് ആക്സിൽ വന്നു, വാല്യൂസ് വൈ ആക്സിൽ വന്നു. ഇതിൽ NaN വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂവിലാണ്, ദാറ്റ് മീൻസ് വൈ ആക്സിലാണ് NaN വാല്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റില് 2001 ഈ ഡേറ്റിലെ വാല്യൂ ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഈസ് എ ബ്രേക്ക് ഹിയർ. സോ ആ ബ്രേക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വാല്യൂ ഇല്ല, NaN ആണ്. NaN ആണെങ്കിൽ ഗ്രാഫിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് മെഷറിനെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് കാണിക്കും. ഓക്കെ, നൗ ഈ വാല്യൂവിനെ, ഈ NaN വാല്യൂവിനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല, കണ്ടിന്യൂറ്റി പോയി ആ ഗ്രാഫിന്. സോ നമുക്ക് ഇതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂവിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇന്റർപോളേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റീജിയനിൽ നമുക്ക് സം ഡാറ്റ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടും. സോ അതിനുശേഷം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെയും കണ്ടിന്യൂറ്റി ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ലൊക്കേഷനിലും കണ്ടിന്യൂറ്റി ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ലോസ് ആയ NaN വാല്യൂ എവിടേക്കുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഇന്റർപോളേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സം വാല്യൂസ് അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യും. അതിനാണ് ഇന്റർപോളേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ df ഓഫ് വാല്യൂ df.values.interpolate എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തില് എവിടെയെല്ലാം NaN ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഇന്റർപോളേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ വാല്യൂസ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അത് അവിടെ അസൈൻ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിലെ ഇവിടെ വാല്യൂ ഇല്ലായിരുന്നു, ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു. ആ ബ്രേക്ക് ഉള്ളിടത്ത് ഈ നെയ്ബർഹുഡിലുള്ള വാല്യൂവിന്റെ അതേ വാല്യൂസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഹയർ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫംഗ്ഷന്റെ എന്താ പറയുക ഡെഫിനിഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്യും.
സോ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്റർപോളേറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഗ്രാഫിൽ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം അതിൻ്റെ നെയ്ബർഹുഡിലെ വാല്യൂസിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യും. അതിനാണ് ഇന്റർപോളേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർപോളേറ്റ് ഇവിടെ എല്ലാം കുറച്ച് NaN വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. സോ ഇന്റർപോളേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് ഫസ്റ്റ് 0.25 അടുത്തുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും 1.5. സോ ഈ ഡാറ്റ ഇതിന് ശേഷമുള്ള ഡാറ്റ എല്ലാം കൂടി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇന്റർപോളേഷൻ റിസൾട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് data frame and handling of NaN values in pandas.